દીવ પોલીસે 40 ખોવાયેલા મોબાઈલ ફોન શોધી માલિકને પરત આપ્યા. સ્થાનિકો તથા પર્યટકોના મોબાઈલ પરત મળતા ખુશીનો માહોલ. खानापारा से रहवासी हूँ। पहला तो मैं दीव पुलिस एसपी सर का बहुत क्राइम होता है जो फोन चोरी होता है इसमें सब मिलकर लोगों का काम अच्छा करते हैं, तो उसके लिए हार्दिक क्राइम टीम और एसपी सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने दीव में पूरा क्राइम कुछ है ही नहीं, लेकिन लोगों को जो सुविधा मिलती है कि बाहर के लोगों को भी जो दिक्कत आती है, फोन चोरी होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पुलिस है 1 साल हो या 2 साल में कोई भी उसका निवारण करके लोगों को अच्छी तरह से उसका सहयोग देती है। इसके लिए पूरी टीम क्राइम और दीव पुलिस का धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। मारो फोन खोवाई गयो तो लगभग 1.5 વર્ષ થયું, પણ મને આશા નહોતી કે જડશે ફોન એમ, પણ દીવ પોલીસે બહુ સરસ એવા પગલાં લઈને બધા 40 જે ફોન બધાય ખોવાઈ ગયેલા બધાયના લઈ લીધા છે, એના માટે થેન્ક યુ સો મચ એસપી સાહેબ. કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવમાં દીવ પોલીસને વધુ એક નોંધપાત્ર સફળતા મળી છે. દીવ પોલીસ સ્ટેશન, કોસ્ટલ પોલીસ સ્ટેશન, વણાકબારા સાયબર સેલ ટીમ અને સ્પેશિયલ સ્ટાફની સંયુક્ત કામગીરી હેઠળ કુલ 40 ખોવાયેલા અથવા ચોરાયેલા મોબાઈલ ફોન સફળતાપૂર્વક શોધી કાઢવામાં આવ્યા છે. આ તમામ મોબાઈલ ફોનની અંદાજિત કિંમત આશરે 4.68 લાખ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ સમગ્ર કામગીરી દીવ એસપી અને એસડીપીઓના માર્ગદર્શન અને દેખરેખ હેઠળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. સાયબર સેલ અને પોલીસ સ્ટાફના સતત તથા સંકલન પ્રયાસના પરિણામે અદ્યતન ટેકનોલોજી, ડિજિટલ સર્વેલન્સ અને ઝીણાવટભરી તપાસ દ્વારા વિવિધ વિસ્તારોમાંથી મોબાઈલ ફોન શોધી કાઢવામાં સફળતા મળી હતી. પુનર્પ્રાપ્ત કરાયેલા તમામ મોબાઈલ ફોન તેમના હકદાર માલિકને પરત સોંપવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે અસરગ્રસ્ત નાગરિકોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી હતી. સાથે જ પોલીસ પ્રત્યે લોકોનો વિશ્વાસ અને ભરોસો વધુ મજબૂત બન્યો છે. દીવ પોલીસની આ કામગીરી સાયબર સંબંધિત ગુનાઓ સામે લડવા અને આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ઝડપી તથા અસરકારક કાર્યવાહી કરવાની તેમની પ્રતિબદ્ધતાને દર્શાવે છે. પોલીસ અધિક્ષક સમગ્ર ટીમ અને કામગીરી સાથે સંકળાયેલા તમામ અધિકારીઓના પ્રયાસની પ્રશંસા કરી હતી અને ભવિષ્યમાં પણ સમાન સમર્પણ અને સતર્કતા સાથે કામગીરી ચાલુ રાખવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. દીવ પોલીસ દ્વારા નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે જો તેમનો મોબાઈલ ફોન ખોવાઈ જાય અથવા ગુમ થઈ જાય તો તેને તાત્કાલિક જાણ સેન્ટ્રલ ઇક્વિપમેન્ટ આઇડેન્ટિટી રજિસ્ટર CEIR પોર્ટલ પર નોંધાવે. CEIR પોર્ટલ દ્વારા ખોવાયેલા અથવા ચોરાયેલા મોબાઈલ ફોનને બ્લોક કરવાની તેમજ તેને ટ્રેક કરીને પુનઃપ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા વધુ અસરકારક બને છે. દીવ પોલીસ નાગરિકને સલામતી અને સુરક્ષા માટે સતત પ્રતિબદ્ધ હોવાનું પણ આ પ્રસંગે જણાવવામાં આવ્યું હતું. अराउंड 30 फोन्स रिकवर किए थे और विद इन 1.5 मंथ हमने अभी फिर से एक बार हमारी पूरी टीम ने मिलके तकरीबन 40 फोन्स दोबारा रिकवर किए हैं. इसके लिए सबसे पहले अपने दीव पुलिस की टीम को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और उसके साथ ही उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ. उन्होंने बहुत मेहनत लगा अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से और अपनी टेक्निकल इंटेलिजेंस की मदद से इन मोबाइल फ़ोन्स को रिकवर किया. हमारी दीव पुलिस की ये हमेशा से प्रायोरिटी रही है कि हम माननीय प्रशासक महोदय के निर्देशन में जितने आम लोगों की मदद कर सकते हैं उतनी हम मदद करने की ट्राई करते हैं, चाहे वो नॉर्मल क्राइम के फील्ड में हो. हमारा ये रहता है कि दीव पूरी तरह से सुरक्षित हो. यदि यहाँ पे किसी भी आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो उसका त्वरित प्रभाव से पुलिस एज ए फ्रेंडली माहौल में काम करते हुए लोगों के साथ मिलकर तुरंत प्रभाव से आमजन को राहत पहुंचाए. तो आपके साथ पड़े हुए हैं कुछ मोबाइल फ़ोन्स हमने ऑलरेडी दे दिए थे. जो लोग बाहर के थे वो उसी टाइम आए तो उन्होंने उसी टाइम हमने दे दिए थे. बाकी ये फ़ोन्स हैं, इन सब को रिकवर किया और इनके जो भी इनके मालिक हैं उन तक पहुँचाने का हमने काम किया. इन सब के लिए मैं जो भी मेरी टीम काम कर रही थी उनको
इसके साथ ही साइबर के मामलों में भी हमारी टीम बहुत ही अग्रसर रूप से काम कर रही है और हमें ये देखने को मिला है कि हम जैसे रेगुलरली वो कर रहे हैं, अपना साइबर अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, स्कूल कॉलेज और आम जनता के बीच में भी जाकर करते हैं। इसकी वजह से दीव में जो होने वाले साइबर अपराध हैं उनके अंदर बहुत भारी मात्रा में कमी आई है। साइबर अपराधों में यहाँ पे काफ़ी कमी आई है और इसके अलावा भी बाकी तरीके के कोई अपराध हैं उनमें भी काफ़ी मात्रा में कमी आई है। મારું નામ શિલ્પા બાવળિયા છે. હું રહું છું ભાવનગર. 2023માં હું ફરવા આવી હતી દીવ અને બીચ ઉપર અમે બધા બેઠા હતા અને નાસ્તો ને બધું કરતા હતા અને ત્યાં 10 જ મિનિટની વારમાં મારો ફોન ત્યાં કોઈ કચરો વીણતા હતા કોઈક ભાઈ, તો ખબર નહીં અમે થોડીક 10 મિનિટ જોઉં એટલી વારમાં જ મારો ફોન ગાયબ. અને પછી મેં ફરિયાદ લખાવી દીવ પોલીસ સ્ટેશનમાં કે મારો ફોન આવી રીતે ગાયબ થઈ ગયો છે એમ. મારો વિવો ફોન હતો. પછી મેં ફરિયાદ લખાવી. મને એમ થયું કદાચ મારા લીધે બીજા કોઈના આવી રીતે ફોન ગાયબ થઈ જાય તો 2-3 જણાના અથવા 40 જણાના ફોન આવી રીતે એસપી સાહેબે ગોતી આપ્યા છે. તો બહુ સારી વાત કહેવાય અને મને તો આશા જ નહોતી કે ભાઈ મારો ફોન મળશે એમ. પણ મેં ફરિયાદ એટલા માટે લખાવી કે મારા લીધે બીજા કોકના ફોન આવી રીતે ચોરી થઈ જાય તો કદાચ મળી જાય તો એવી રીતે. પછી મારો ફોન મળી ગયો. 2023માં ગુમ થયો. અત્યારે 2026માં મને મળ્યો છે અને એસપી સાહેબને ખૂબ ખૂબ હું અભિનંદન પાઠવું છું કે મારો ફોન પાછો લાવી આપ્યો અને થેન્ક યુ સો મચ. મારો એકનો નહીં 40 જણાના ફોન આવી રીતે પાછા મળી આવ્યા છે બધાને. એટલે થેન્ક યુ દીવ પોલીસ. નામ છે ઉમેશ સોલંકી. હું વણાકબરાનો રહેવાસી છું. આઈ થિંક 2 વર્ષ પહેલાં મારો વિવો T2X 5G મોબાઈલ જે ચોરી થઈ ગયેલો હતો અને મેં વણાકબરા પોલીસ સ્ટેશનમાં કમ્પ્લેન કરાવેલી હતી કે EMI નંબર આ છે ને એનું બિલને લઈને. તો મને ત્યાં કીધું કે ભાઈ તમારો ટ્રેકિંગ થશે ત્યારે તમને જાણ થઈ જશે, કેમ કે ઘણા વર્ષથી ઘણા લોકોના ફોન ચોરી થઈ જાય છે અને ક્રાઇમ થાય છે તો પોલીસ એના માટે તત્પર રહે જ છે. એટલે દીવ એસપી સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ જે એની પોતાની ક્રાઇમ ટીમ છે એ બહુ સારી રીતે મહેનત કરી રહી છે. આજે મારો ફોન તો મળી ગયો પણ સાથે બીજા 40 લોકોના પણ ફોન મળેલા છે. તો આ દીવ પોલીસ છે બહુ સારું કામ કરે છે અને લોકોને જે બહારથી ટુરિસ્ટ આવે છે એ લોકોને પણ સહયોગ મળે છે કે ઘણા લોકોના મમ્મી પપ્પા હોય એટલે બાળકો પણ ગુમ થઈ જાય તો એને પણ ગોતવામાં ઘણી મદદ કરે છે. નાગવા બીચ છે, ઘોઘલા બીચ છે. એટલે ફોનની સાથે પણ ઘણા એવા ક્રાઇમ થતા હોય તો એને અટકાવે છે અને પોલીસનું કામ બહુ સારું છે. એટલે આપણે એક પબ્લિક પણ સપોર્ટ કરવી જોઈએ કે જેથી કરીને એ લોકો પણ સારી રીતે કામ કરી શકે. ને એની પૂરી ટીમ છે જે ક્રાઇમ ટીમ છે કે ભાઈ સાયબર ક્રાઇમ ટીમ છે એ ગોતવામાં બધાને મહેનત કરી ને બધાના લોકોને મોબાઈલ પાછા પરત ફર્યા. એટલે કે બહુ સારું કામ કરેલું છે. એના માટે એસપી સર અને પૂરી ટીમને ધન્યવાદ. ઓકે. બે ગુણમાં ઉતરવું